Good morning, dear students. So today we are going to start a new chapter, that is photosynthesis. So I know photosynthesis is not a new term for you. You have already studied this term and the definition, then equation, or these all things you have studied. Okay, 10th നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then the cell organelle in which photosynthesis takes place, these all things you have studied. So in this chapter we are discussing photosynthesis in very detail. So നമ്മുടെ +1 വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണിത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദ ടേം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോട്ടോ, then synthesis. Okay, so photo means light and synthesis means preparation of food. Okay, synthesis or preparation. So photosynthesis, the term itself says that it is the process by which green plants prepare food in presence of light, that is sunlight. Okay, so photosynthesis is the process by which green plants prepare their food in the presence of sunlight. So നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 10th നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് a definition for photosynthesis. So photosynthesis is the process by which green plants prepare food in presence of sunlight and chlorophyll using carbon dioxide and water. Okay, so that is the correct definition for photosynthesis. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. It is the process by which green plants prepare food in presence of sunlight and chlorophyll using carbon dioxide and water. Green plants എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ raw materials, which are the raw materials in photosynthesis? That is carbon dioxide is a raw material, then water, that is another raw material, then two more things are required, that is sunlight is required, and also chlorophyll. So what is chlorophyll? Chlorophyll is the green colored pigment present in leaves. Okay, plants in the leaves il present aayittulla green colored pigment, that is chlorophyll. So these are the four important raw materials for the process of photosynthesis. Okay, so one more thing, at the time of photosynthesis carbon dioxide is utilized by the plant. Okay, plant utilizes carbon dioxide during photosynthesis and it releases oxygen. So thus this photosynthesis also act as a supplier of oxygen to the entire ecosystem. So നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്? സോ ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ടു അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. Okay, a large amount of oxygen is released to our atmosphere at the time of photosynthesis by green plants. Okay, so you have to know which are the raw materials in photosynthesis, that is carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Then carbon dioxide is utilized in photosynthesis and oxygen is released after photosynthesis. So photosynthesis is a physico-chemical process by which green plants use light energy to synthesize organic compounds. So organic compounds, that is mainly glucose. Okay, ഇവിടെ മെയിൻലി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് അത് മെയിൻലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ്, സോ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ്? ദാറ്റ് ഇസ്, അത് ഞാൻ പറയാനില്ല, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളെനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഏതാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അവരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so green plants stores their food as dash and animals store their food as, or animals store their glucose as dash. Okay, so which is the storage form of glucose in plants and which is the storage form of glucose in animals? നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. Okay, so photosynthesis is the basis of life on earth. Then all living forms depend on sunlight for energy. Okay, these all things you all know. Then what is the importance of photosynthesis? നമ്മുടെ NCERT തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. What are the importance or what are the important uses of photosynthesis? So the first one is, it is the primary source of all food on earth. Okay, because
green plants are the autotrophs. They will prepare food. Then all animals, that is heterotrophs, depend on autotrophs for their food. So which is the primary source of food on earth? That is photosynthesis. So green plants food prepare ചെയ്യുന്ന photosynthesis വഴിയാണ്. ആ green plantsനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള heterotrophs ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So this photosynthesis, it is the primary source of food on earth. That is the first point. Then second one, we have already discussed that it releases oxygen into the atmosphere. Atmosphere like oxygen release ചെയ്യും. So it releases oxygen into the atmosphere. Okay. Then first thing നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, there are some experiments related with photosynthesis. So the first experiment is variegated leaf experiment. So what do you mean by variegated leaf experiment? So variegated leaf means, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ ഒക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എടുത്താൽ അത് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്, ദെൻ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എത്തിയ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോ a variegated leaf, this is a variegated leaf. So you can see here, some part of the leaf is green in color and some parts are yellowish in color. Okay, that is chlorophyll is present only in some parts. അല്ലേ, ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലാണ് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ക്ലോറോഫിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് ഈസ് എ ലീഫ് ഇൻ വിച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സം പാർട്സ് only. Okay, not fully, only in some parts green color is present. So a variegated leaf is taken and the leaf is tested for starch. ലീഫിൽ എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് യൂസിങ് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. ദ ലീവ്സ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ സ്റ്റാർച്ച്, സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ദ ലീവ്സ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ സ്റ്റാർച്ച്. ദെൻ what was the conclusion? It shows that photosynthesis occurs only in green plants of the leaf. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിലൊരു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറ് ആവും. ഓക്കെ, ഏത് റീജിയനിലാണോ സ്റ്റാർച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് റീജിയൻ വിൽ ടേൺ ടു എ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ. So here this area, this green colored area turned to blue black color because starch formation occurred only in this green colored area. ഓക്കെ, സ്റ്റാർച്ച് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എവിടെ മാത്രമാണ്, ഗ്രീൻ കളേർഡ് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ സ്റ്റാർച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ or starch was formed only in green colored areas and in the yellowish regions of the leaves there was no starch present. So this experiment shows that photosynthesis occurs only in green parts of the plant. അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നാലാണ് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ, സ്റ്റാർച്ച് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് occurred only in the green colored parts of the plant. Okay, green colored partsലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നത്. സോ സ്റ്റാർച്ച് ഫോർമേഷൻ അവിടെയാണ് നടന്നുള്ളൂ. സോ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ആർ ദ റീജിയൻസ് വേർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് occurs. That is the variegated leaf experiment. So coming to second experiment, that is half leaf experiment. ഇവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയാനില്ല. So here half leaf, okay, half portion of a leaf is immersed in a test tube which contain potassium hydroxide soaked cotton. ഓക്കെ, ഒരു കോട്ടൺ എടുത്തു, ആ കോട്ടണെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സോക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്. ദെൻ ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ലീഫ്, അതായത് ലീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഒരു പോട്ടിൽ സൺലൈറ്റിലൊക്കെ വച്ചേക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ്. ഓക്കെ, ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ലീഫ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോക്ഡ് കോട്ടൺ. ദെൻ the other half is exposed to air. ഓക്കെ, ഹാഫ് പോർഷൻ ഈ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു. ദ റിമൈനിങ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എയർ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഫോർ സം ടൈം. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്തു. ദ ലീവ്സ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച്. ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ? ദ പാർട്ട് വിച്ച് വാസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എയർ, okay, the half portion which was exposed to air showed the presence of starch. Okay, so the exposed part showed positive for starch, whereas the part
which was immersed in the test tube showed negative result for the starch. Okay, so ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, okay, this potassium hydroxide will absorb carbon dioxide. Okay, potassium hydroxide will absorb carbon dioxide. That is why we got a negative result. That is, ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. Okay, so first experiment, variegated leaf experiment, showed that chlorophyll is essential for photosynthesis. Half leaf experiment proved that carbon dioxide is essential for photosynthesis. So this is the second experiment. Then coming to the third experiment. So ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഒരു കഥ പോലെ പറയാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി. So you know Joseph Priestley, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ജോസഫ് പ്രീസ്ലി വാസ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ 1774. ഓക്സിജൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രീസ്ലി, ജോസഫ് പ്രീസ്ലി. സോ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ഹി പെർഫോംഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ടു പ്രൂവ് ദ റോൾ ഓഫ് എയർ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ്. സോ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഗ്യാസാണ് പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാന്റ് പുറത്തേക്ക് ഏത് ഗ്യാസാണ് വിടുന്നത്, ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എയർ എന്നുള്ളൊരു ടേം മാത്രമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലാതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എയർ ആ ഒരു ടേമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the experiment is like this. This experiment is known as bell jar experiment. Okay, bell jar. This experiment is called a bell jar experiment. So, okay, ആദ്യം തന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ബെൽ ജാർ, ദ ജാർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബെൽ. Okay, so this is the bell jar, and inside the bell jar Priestley placed a candle and a mouse. ഓക്കെ, ഒരു ക്യാൻഡിലിനെയും ഒരു മൗസിനെയും ഈ ബെൽ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ബെൽ ജാർ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓക്സിജൻ തീർന്നു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല അല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ മൗസ് ഡൈഡ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻഡിൽ വാസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്യാൻഡിൽ കെട്ടുപോയി, മൗസ് ഡൈ ആയി. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ബേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ അവിടെ ബേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഷുഡ് ബി ദർ. ഓക്കെ, ഫോർ ബേണിംഗ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിക്വയർഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മൗസ് ഡൈ ആവുകയും ചെയ്തു, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഹീ പ്ലേസ്ഡ് ഇതേ സെയിം സെറ്റപ്പ് തന്നെ എടുത്തു, അതായത് ബെൽ ജാറ്, മൗസ്, ക്യാൻഡിൽ, ഇതേ സെയിം ആൾക്കാരെ തന്നെ എടുത്തു. ആൻഡ് ഇവിടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൺ ന്യൂ പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് ഇസ് എ മിൻറ്റ് പ്ലാന്റ്. പുതിന, മിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, മിൻറ്റ്, പുതിന. സോ ഒരു മിൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇവരുടെ കൂടെ. ദെൻ ഹി ക്ലോസ്ഡ് ദ ബെൽ ജാർ. ബട്ട് ദിസ് ടൈം മൗസ് സർവൈവ്ഡ്. ദെൻ ദ ക്യാൻഡിൽ വാസ് ബേണിംഗ്, എവ്രിതിങ് വാസ് സെയിം. മൗസ് ഡൈ ആയില്ല, ക്യാൻഡിൽ കെട്ടുപോയില്ല, ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരുന്നു, ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായില്ല. സോ ഹി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് plants restore the air whatever breathing animals and burning candles remove. ഓക്കെ, അതായത് ബേണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യും. മൗസ് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യും. ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനെ, അവർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനെ അവിടെ ആര് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്ലാന്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇവർ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മൗസ് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിടുന്ന സമയത്തും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പ്ലാന്റ് ഡ്യൂറിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് വിൽ റിലീസ് ഓക്സിജൻ. Okay, so that air which is used by the animal and the candle and the burning candle is restored by this mint plant. So that was the conclusion arrived by this scientist, that is Joseph Priestley. Okay, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ബെൽ ജാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. Then next scientist is Dan Ingenhousz.
സോ ജാൻ ഇംഗൻഹൗസ് ഈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ചെയ്ത സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ജോസഫ് പ്രീസ്ലി എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബെൽജാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ സൺലൈറ്റ്. ഒരു ബെൽജാർ എടുത്തിട്ട് ഡാർക്കിലും വെച്ചു, അടുത്ത ബെൽജാർ എടുത്തിട്ട് സൺലൈറ്റിലും വെച്ചു. ഹി ഷോഡ് ദാറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ പ്ലാന്റ് ഫോർ പ്യൂരിഫൈങ് ദ എയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ. ഡാർക്കിൽ വെച്ചപ്പം മൗസ് ഡൈ ആയി, ക്യാൻഡിലും കെട്ടുപോയി. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എവിടെ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി, സൺലൈറ്റ്, ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. സോ ദസ് ഹി ഷോഡ് ദാറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്ലാന്റ് ടു പ്യൂരിഫൈ ദ എയർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ദ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ആൻ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഹൈഡ്രില്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഹി ജാൻ ഇംഗൻഹൗസ് he performed the same experiment using an aquatic plant. വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതേ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. And he showed that in bright sunlight small bubbles were formed around green parts while in the dark they did not. Okay, എന്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എത്തിയ കൺക്ലൂഷൻ? സൺലൈറ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലാന്റിന് ചുറ്റും, ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പ്ലാന്റിന് ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തു. Okay, so small bubbles were formed around the green parts of the plant when they were placed in the sunlight. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഇത് നമ്മളൊരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ട് വാട്ടറിൽ, ഓക്കെ, വാട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, സൺലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. സോ ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഷോഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ബബിൾസ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ദീസ് ബബിൾസ് വെർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഈ ബബിൾസ്, ഈ ബബിൾസ് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദസ് ഹി ഷോഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ. ഗ്രീൻ പാർട്സ് മാത്രമാണ് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ലേറ്റർ ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ, അല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടല്ല ഇത്. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റും അവരെന്ത് ചെയ്തു, എന്ത് കിട്ടി, അതൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജൂലിയൻ വോൺ സാക്സ്. ഓക്കെ, ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് ഈസ് അനദർ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സിൻ്റെ. ഹി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് സ്റ്റാർച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ. സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ദെൻ chlorophyll is located in special bodies known as chloroplast. Glucose is made in the green parts of the plant. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, പുതിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് സ്റ്റാർച്ച്. Chlorophyll is located in special bodies called the chloroplast. Glucose is made in the green parts of the plant. Okay.